ассалому алайкум тамошобинони гироми қадр, инак ба нашри пайғом мутаваҷҷӯҳ бошед. бо хабарҳо дар студия бо шумо Дилшода Ҳалим ва коргардон Исмоилҷон Холов. бо мақсади татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонӣ бо сурати кишвар, вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир бо ҳамроҳии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ва дигар роҳбарони корхонаҳои саноати кӯҳӣ бо фаъолияти корхонаи муштараки Зарафшон шинос гардид. мутаваҷҷеҳ бошед. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёми ироа намудашон санаи 26 декабри соли 2019 баён карда буданд, ҷиҳати татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар, вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир бо ҳайати мутахассисон, роҳбарони якқатор корхонаҳои саноати кӯҳии кишвар бо ҳамроҳии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин Зарафшон шинос гардиданд. нахуст вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир дар назди корхона бо ҳайати роҳбарӣ ва мутахассисон пиромони фаъолияти корхона як суҳбати ошкоро анҷом дода, аз онҳо қотиона талаб намуд, ки мо бояд ҳамаи дастуру супоришҳое ки аз суханрониҳо ва паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар ҷиҳати татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар бармеояд, тадбирҳои заруриро амалӣ намуда дар соли 2021 соли фархундаи 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имкониятҳоро ҷиҳати зиёд намудани истеҳсолот дар корхонаҳои саноатӣ аз ҷумла корхонаи муштараки Зарафшон роҳандозӣ намоем. ҳамзамон инҷо вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон аз роҳбарияти ширкатҳои ҷумҳурии мардумии Чин мутахассисони ҷониби Тоҷикистон қотиона талаб намуд, ки онҳо бояд барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани корҳои истихроҷу коркарди маъданҳои зеризаминӣ аз тадбирҳо самаранок истифода намоянд. вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир зимни шиносоӣ бо фаъолияти фабрикаҳои заршӯӣ, конҳои истихроҷи тилло ва дигар иншооти ин корхонаи муқтадири саноати кӯҳии мамлакат ба масъалаи ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуд. ӯ аз роҳбарияти корхонаи муштараки Зарафшон қотиона талаб намуд, ки барои ҳифзи муҳити зист ва эмин нигоҳ доштани сокинони деҳаҳои атрофи корхонаи муштараки Зарафшон аз тамоми имконияту шароитҳои мусоид ва технологияи имрӯза истифода намоянд. ба вазири саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд, ки дар ин раванд аз ҷониби маъмурияти корхонаи муштараки Зарафшон корҳои зиёде амалӣ гардида дар соли 2021 дар самти ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани шароитҳои экологӣ дар минтақа чораҳои иловагӣ андешида хоҳад шуд. вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир ва ҳайати ҳамроҳонаш бо фаъолияти корхонаҳои коркарди тилло, фабрикаҳои заршӯӣ шинос гардида, андешаву мулоҳизоти хешро ҷиҳати боз ҳам баландбардоштани сифати маҳсулот баён намуд ва таъкид сохт, ки мо бояд дар тамоми ҳолатҳо барои боз ҳам беҳтар намудани сифати маҳсулот ва истеҳсоли маҳсулоти воридоивазкунанда дар ин айёми хеле мушкили паҳншавии бемории COVID-19 чораҷӯӣ намоем.
با وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر اطلاع داده شد که در داخل کارخانه زواد متالورژی استحصال مس متالی با مقصد کارکرد خاکی بازگردانه مس ادامه دارد که آن یکی از تحفه‌ها در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور و هدف چهارمی ملی می باشد. در این زمینه وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان باری دیگر از مسئولین طلب نمود که این کارخانه ها در اساس طلبات معیارهای بین المللی رعایت محیط زیست و شرطنامه های بین دولتی بنیاد کرده شوند و باید برای متخصصان و کارگران محلی تمام شرایط های مساعد فراهم آورده شود. تاکید گردید که با مقصد در سطح بلند و در مدت پیشنهاد شده با انجام رساندن این کارخانه نو یک گروه متخصصان از جمهوری مردمی چین دعوت شدند و امروز کارها با مرام ادامه دارد. در تالار کارخانه مشترک زرافشان از روی نتیجه های سفر کاری وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر مشورت کاری برگزار گردید. در مشورت باری دیگر فعالیت کارخانه مشترک زرافشان در سال 2020 تحلیل و بررسی گردیده جهت اصلاح کمبودی های جای داشته و دستور سفارش هایی که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت صنعت کنونی با سرعت کشور مقرر شده است و برنامه هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است در نزد رهبریت کارخانه مشترک زرافشان دیگر کارخانه های صنعتی منطقه و جمهوری دستور سفارش های مشخص گذاشته شد. تاکید گردید که باید در سال 2021 در کارخانه مشترک زرافشان دیگر کارخانه های صنعتی جهت کارکرد و استحصال معدن‌های زیرزمینی از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده برده شود. همین طور با راهبران مسئول وظیفه سفارش‌های مشخص گذاشته شد. در نوبت خویش آنها با وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر اطلاع دادند که همه دستور سفارش های رهبریت دولت و حکومت کشور را در سال فرخنده با نتیجه های خوب عملی نموده جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه های ارزنده صحوی استقبال می گیرند. با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند به گروه اوله‌های نیازمند مواد سوخت تحفه کرده شد. به ادامه موضوع توجه نمایید. قبل از آغاز اقدام نیک جهت دستگیری اوله‌های به کمک نیازمند صحبت انجام دادیم با رئیس کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده با مقصد اجرای دستور سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امروزها در شهر دیهات پنجکند در بین اهالی عاید به فهمانده دادن ماهیت مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک کارهای فهماندهی با مرام ادامه دارد. تا این مدت کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و گروه های ترغیباتی در بین مردم در محله ها در دیه ها در صحبت های روبرو و خانه به خانه درباره صرفه‌کارانه استفاده بردن قوه برق کارهای فهماندهی گذراندند. با هم مقصد در عرفه سال نو میلادی سال 2021 کارمندان کمیته اجرایی در محلهای شهر پنجکند به خانه عائله‌های کمبزاعت و کلانسال تشریف آورده با آنها یک مقدار کمکی مادی رسانده. اینچنین به یک چند عائله کمبزاعت لامپ‌های کم مصرف تقدیم کرده دادند. اقدام نوبتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان این بابت اجرای دستوری کمیته اجرایی ولایتی بازدید از عائله‌های کمبزاعت و معیوب می باشد
زیرا در همین شب روز که هنگام شبانگاه محدودیت برق جاری کرده شده است ما میخواهیم که به یک چند عائله‌های کم‌بضاعت و معیوب احتیاجمند با دسترس نمودن یک مقدار انگشت و هیزم با آنها کمکی مادی رسانیم و آنها را دستگیری نمیم تا که شبانگاه هنگام بی‌برقی خانه‌شان گرم باشد. در شهر و دیهات پنجکین چنین شخصان سخاوتپیشه صاحبکاران و فعالان حزب خیلی زیاد میباشند. از فرصت استفاده برده خواهش مینمایم که آنها نیز در بین مردم کاربری نموده چنین عائله‌های کم‌بضاعت را خبرگیری نمایند و از روی امکانات به آنها کمک‌های مادی از آن جمله انگشت و هیزم دسترس نمایند. گروه کاری حساب کارمندان مسئول کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین نخود به محله عزیزآباد آمده با معیوب گروه یک کامل فروخ مواد سوخت از حساب انگشت هیزم تحفه نمودند. ما از حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با کارمندان کمیته اجرایی تصمیم گرفتیم که با عائله‌ای که معیوب دارند، بیمار دارند و بعضی عائله‌های کم‌بضاعت از روی امکانات ما انگشت و هیزم کمک کنیم که شبکه با علاقه گرد شوند. در حق پیشوای ملت محترم امام رحمان در حق مردم تاجیکستان دیگر راهبرا دعای نیک کنند. برای همین از نام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان تحفه ما به همون اهل عائله شما نفرایی که تا باشانی بیمار هستند معیوب هستند در محله رودکی عائله شهروند علی تیمیروف چون شخص کم‌بضاعت مورد توجه قرار گرفت. سیاوش جانانه و فیروز از محله سای زبان بعد گرفتن مواد سوخت با رهبریت کمیته حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین منتداری نمودند. در محله قینر باشد گلشهر قدرت و چون عائله کم‌بضاعت عرض سپاس خویش را چنین بیان داشت. رحمت برای جناب عالی برای ما خدمت میکنند. ما محله قینر بیرونی 122 رحمت منتدارم. گروه کاری کمیته حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان را در محله شفقت‌گزار نه تنها صمیمی بلکه با سرود استقبال گرفتند. ای دوستان جانی با هم بودند غنیمت یک لحظه شاد خورم بیغم بودند غنیمت معنی زندگی چیست عشق و امید و ارمان صد شکر زندگانی خرم بودند غنیمت صد شکر زندگانی خرم بودند غنیمت. دستگیری عائله‌های با کمک نیازمند یک سمت مهم سیاست حکومت کشور شخصا پرزیدنت مملکت رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امام رحمان به حساب می‌رود و اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین جواب خیلی موافق مناسب است با همین سیاست. در پرتو مراجعتنامه شرکت هولدینگ برق تاجیک جهت صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق گروه تشویقات فعالیت میبرند. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی ما. با دستور سپارش‌های اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده تشکیلات جمعیتی اونگارد جهت صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق در بین مردم کارهای تشویقاتی بردند. از شما احترامان خواهش میکنیم آقا جان من نیروگاه برق رو صرفه‌کارانه استفاده برید لامپه های کم مصرف مونید. در جریان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی یافت شدند تاجرانی که ماهیت مراجعتنامه برق تاجیک را به طور خود فهمیدند و دعوا هم کردند که وظیفه جانی هر یک ما شما پول سویتتون هم دوستیم برق استفاده میبرم اما در کار روشد اختر استفاده میبرم پولش دو دوستیم ما به پول برق ما استفاده نمیبرم من پول برقتون میدیم پول برق دو دوستیم هم چطور فورد هم اختر استفاده میبرم من پول میدیم این پیش من به چوینی که گرید پولش نشد من پول میدم برق هم اختر استفاده میبرم. رهبریت تشکیلات جمعیتی اونگارد بهزاد محمدی هدف اقدام جوانان را چنین شرح داد. ما جوانان با دستور سپارش های به واسطه اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده گروهی وسیع جوانان تشکیل نموده با تمام ناظران منطقوی، رئیسان محله، راهبران و کارمندان تشکیلات های گوناگون در شهر و دهات پنجکین کارهای فهماندهی عاید صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق سفربر شدیم
اینا در رفت کار امروز زیاده از 300 نفر جوانان فعال و وطندوست شهر پنجکن برای کارهای فرماندهی و سهم گذاشتن برای روشنایی و گرمی آینده وطن محبوبمان سعی و تلاش دارند. البته این اقدام باز هم ادامه دارد. با انصافانه و صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق این از حس وطندوستی ما از هویت ملی خود آگاهی هر یک فرد تاجیکستان وابستگی کلان دارد. اقدام بابت صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق و دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در این بابت تقاضای زمان است و ما نباید آن را صرف نظر نماییم. گزارش دلشاد حلیم و شاه حسین صالح. با اقدام رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند کنفرانسی بین المللی اوید به رشد تعلیم در شرایط کووید 19 توسط آنلاین برگزار شد. با ابتکار رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند در موضوع مسائل مبرم فن‌های اجتماعی، گومانیتری و دقیق در شرایط جهانی شوی و فراگیری کووید 19 کنفرانس علمی عملی بین المللی توسط آنلاین برگزار گردید. کنفرانس را رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان پروفسور معظم خان انصاری آغاز نموده راجع به مسئله های مبرم آن در این انجمن که از 8 بخش عبارت بود معلوماتی مفصل داد. در این کنفرانس بین المللی توسط آنلاین در برابر مسئله های تعلیمی جمهوری تاجیکستان اینچنین عالمان و محققان از مسئله های تعلیمی فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان، چین و دیگر کشورها شرکت ورزیدند. در کنفرانس بین المللی 8 مسئله مهم، مسئله های مبرم تعلیمی فاصلوی، فن‌های اجتماعی، گومانیتری، تجربه آنلاین، درس‌های دقیق، جایگاه ادیبان در ادبیات ممتاز فارس و تاجیک، فروغ پیام‌های پرزیدنت با شیده به 20 ساله آموزش فن‌های ریاضی و دقیق در ساحه معارف برای سالهای 2020-2040، سرعزم 5500 ساله و مسائل مبرم تاریخ و فرهنگ مردم آسیای مرکزی، تاجیکستان و جهان معاصر، جهانی شوی و فراگیری کووید 19، مسائل بازیافت، تحقیق و ترغیب میراث نیاگان در سایه آثار امامعلی رحمان، برنامه فرهنگی و قدرشناسی خادمان علم و فرهنگ جریان گرفت. مورد ذکر است که نایب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند نامزد علم‌های تاریخ شادمان واحدوف نیز پیرامون این موضوعها اندیشه و پیشنهادات مبرم خویش را ارزیابی نمود. در این کنفرانس بین المللی نمایندگان محققان و عالمان از دیگر کشورها توسط آنلاین شرکت ورزیده برگزاری این کنفرانس را همچون وحدت علم و فرهنگ بین کشورها در شرایط پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا ویروس معنی داد کردند. مورد ذکر است که از روی بخش برنامه کنفرانس از طرف اهل فرهنگ و صنعت شهر پنجکند تحت رهبری استاد صنعت عمری جان بهریف برنامه کلان فرهنگی نمایش داده شد. همزمان از طرف رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگی تاجیک مخصوصاً شهر باستانی پنجکند با رامشگر نوازنده و آوازخوان شناخته عمری جان بهریف، شادروان علیم جان بابایف، یکی از محققان شناخته صنعت شش مقامی تاجیک سلطان علی خدایبردیف، یکی از محققان ادبیات کلاسیکی تاجیک ابراهیم نقاش عنوان استاد فخری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند تقدیم گردید.
واقعا برگزاری این کنفرانس علمی عملی بین المللی باری دیگر گواه بران بود که رهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین نوبسته از پنجشنبه بیماری کرونا با رشد ساحه بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت همه طرفه توجه ظاهر می نماید. گزارش عباس حمدزاده، شاه حسین صالحوف، اسماعیل جان خالوف از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین. тамошобинони гиромии қадр, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. саломату сарбаланд бошед.